Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumalarınız mübarek olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. O'tgan darsda biz qiyomat kuni hamoning g'alomatlari turida so'zlay boshlagan edik. Bugun davom etamiz inshaalloh. Ana g'alomatlari turida ham bizning bunda vosita tumali g'alomatlar bo'lgan ham qabatlanib turgan g'alomatlar. Tak. Mana. Yedinchi g'alamat u da oxir zamon oldindan kiyingan xotin-qizlar kiyimsiz shekilli bo'lar. Hozirda o'ramda qarasam, kiyinganlar, ammo lekin kiyinmagan tuslar. Ya qisqa ko'ylaklar yoki o'ta ko'rinmali ko'ylaklar kiyarlar. Bunda ko'rasizmi? Bu da oxir zamonning qiyomat kuni bir g'alamatidir. 8-chi, nindidir ishni oni ishlarga loyiqli bo'lmagan kishilarga topshiruv. O'ylab qarasiz. Nindidir ishni oni ishlarga loyiqli bo'lmagan kishiga topshiruv. Bu da albatta o'sha oxir zamonning g'alamatidir. Masalan, hozirgi vaqtda bek ish uchrayonday bular. Пример qilaylik. Kishi meditsinskiy fakultetni bitiradi, ammo lekin ilmi hech yo'q. Sen ishga boshlaydi, anga nima ish qilsalar, u ishga loyiqli tugul, chunki uning ilmi yo'q. Ammo lekin o'sha ishni anga topshiradilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan so'radilar: "Ya Rasululloh, qiyomat kuni qachon bo'ladi?" deb. U aytdi: "Agar kishilar orasida amonat yo'qolsa, qiyomat kunin kutuguz." Qarang, kishilar orasida amonat yo'qolsa, ya'ni so'zda turuv. Aytgan so'zda turuv. Ansi yo'qolsa, qiyomat kunin kutuguz dedi. Ham Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdi: "Agar biror ish loyiqli bo'lmagan kishiga haqsiz ravishda topshirilsa, shul amonat yo'qoluv bo'ladir." Bulayda qaraymiz, kishi orasida amonat yo'qoldi. Ya'ni biz aytamiz, nasadir ishlayapmiz deb, ammo lekin amonatni o'tamaymiz. Bu уже amonatni saqlamau, to есть saqlamaymiz. Ya unutamiz, ya e'tiborni bermaymiz aytgan so'zimizga. Bu hozir bir g'adatga kelib kirdi. Даже bolalarimizga da biz so'z beramiz. Ammo lekin o so'zni biz hech de boshimizga tutmaymiz. Bolamiz bir narsa so'raydi, yara deymizda, olirmiz. Bo'lar. Ammo lekin shu so'zga hech e'tibor bermaymiz. Bu da amonatga xiyonatdir. Agar bolamizga so'z beramiz ekan, uni o'tirga tegishlimiz, даже bolamiz qarshisida da. Chunki u bizga qarab bizdan o'rnak oladi. Biz uning so'zini o'tamadik, ya'ni biz ona bergan so'zimizni o'tamadik. Demakki biz boshqa kishiga da shulay aytamiz, so'zlarni beramiz, ham o'tamaymiz. Biz buni aytdik-da, netib qarab tugul, tega vaqtiyak aybirlar kerak. Tega vaqtiyaklardan butun turmush tuziladi, shulay bit. Shuning uchun biz har vaqtida o'zi bizning so'zimizda tururga tiyishimiz. Даже bolamizga nasadir aytsak-da, nasagadir so'z bersak-da, uni o'taylik. Ham 9-chi g'alamat qarag'iz. Savdo ishlarining ortiq yeyilib, ko'payib ketuvi. Salom berganda o'z tanishingga g'ana salom beru. Ham tug'anlar orasida baylanishlarning aralashuvining uziluvi. Qarag'iz. Hozir vaqtda qaraymiz, savdo ishi bek kengayib ketdi. Qaysi yoqqa boshni burma, shunda savdo. Butun yerda kibit, butun yerda savdo ishlari bor. Savdo ishi bek kengayib ketdi. Ham salom berganda da o'z tanishingga salom beru. Masjidga kelib kirganda da kishi nechik salom beradi? Tanish kishiga shulay bit. Kelib, on bilan qo'l tutinishib, balki quchoqlashib, aqirdagi kishi turib qoladi, salamsiz. Bu даже men aytmayman, o'ramdagi salomlar turida.
Ул мәчеттә дә бик күренә. Исәнләшәләр таныш булган кешеләр белән. Таныш булмаган кешегә сәлам бирү юк. Ягъни сәлам бирергә ул сөннәттер, саваплы эштер. Ул бер гыйбадәттер. Әлбәттә без аны үтәргә тиешлебез. Даже таныш булмаса да аңа сәлам бирергә кирәк. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, кыямәт көне алдыннан кешеләр белгән кешеләренә генә сәлам бирер. Карас, кыямәт көне алдыннан кешеләр белгән кешенә генә сәлам бирерләр. Сәүдә эшләре киңәер һәм хатын-кызлар ирләренә сәүдә итәргә булышыр. Моны хәзер без күрәбез. Һәм 10-нчы ялган сүзне кабул итү, хаклыкны кабул итмәү. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, кыямәт көне алдыннан ялган шәһадәт бирү һәм хак сүзне яшерү таралыр. Бәлки сезнең ишеткәнегез бардыр, әйме? Хаклыкны әйтсәң, бару кабул итмәячәкләр дип. Алдашсаң, ышаналар. Ягъни хәзерге вакытта алдашу белән хаклык ничектер буталды. Ялганны күреп булмый, хаклыкны кабул итеп булмый. Теге бүтән җирдә ялганлык, алдау. Һәм чынлыкта да теге кеше дөресне сөйли, аңа ышанмыйлар. Алдашса, аңа ышаналар. Һәм бу бик җәелде. 11-нчесе фәкыйрь кешеләр байып китеп, йорт төзеп үзара ярышыр. Кул хатын үзенә хуҗасын тудырыр. Монысын да без күрдек. Хәерчеләр, фәкыйрь кешеләр байып китеп, нәрсәләр, өйләр төзи башлады. Һәм ничек төзеләр? Ярыша, үзара ярышалар. Сауд Арабстанда без аны тагын да ник күрәбез. Андагы бәдәви халык хәзер кем бигрәк йорт салыр, әйме? Үзара ярышалар. Һәм карагыз, икенче яртысы шушы хадиснең кул хатын үзенә хуҗасын тудырыр ди. Кул хатын, то есть раб. Кул хатын үзенә хуҗасын тудырыр. Анда 3 аңлатма бар. Ата-аналарның балаларын узындырып, бүтән көчсезлекләрен үтәве. Хәзер вакытта, мәсәлән, әти-әниләр балалар нәрсә телиләр, шуны үтәргә тырышалар. Аның мөмкинчелеге бармы, юкмы? Ләкин үтәргә тырыша. Минем балам ачлыкны хис итмәсен, яхшы бер тормыш яшәсен дип тырышалар. Үзләре хәерче булса да булсын, соңгы тиенне бирсә дә бирсен, ләкин баласы хәерчелектә яшәмәсен. Ата-анага хөрмәт югалу һәм балаларның аларны хезмәтче кул итеп күрү. Һәм күп ишеткәнегез бардыр үзегезнең, әйме? Балалар эшләми, эш таба алмыйлар, акчалы эшне, ләкин әти-әниләр һәм үзенең гаиләсен, һәм аларның гаиләләрен карыйлар. То есть әти-әнигә хезмәтче кебек карыйлар балалар. Һәм өченче бер аңлатмада никахсыз туган бала ятимнәр йортында үсә. Мәсәлән, бала тудыралар да һәм аны ташлыйлар, кирәк түгел. Шушы бала ятимнәр йортында үсә, соңыннан ул бала үсеп, җитеп, югары дәрәҗәгә күтәрелә. Һәм үз анасы аны белмичә, танымыйча баласына хезмәт итә. Ягъни барыбер тормыш аларны ничектер кавыштырачак. Хәзер бит шушы балалар йорты бер дә анда балалар кимеми. Өстәлеп кенә киләләр. Һәм шушы балалар үсеп, кем белә, бәлки чынлыкта да югары дәрәҗәне алып, бер җирдә директор булып, сан шушы әнисе аның хезмәтендә эшләргә мөмкин. Бу да өченче аңлатмасы. Хәзер бу булган галәмәтләр һәм алар кабатлана торган галәмәтләр. Хәзер карыйк әле булмаган галәмәтләр турында. То есть киләчәктә
болашак галәмәтләр. Алар да кичә галәмәтләр. Менә беренче галәмәт ул да хайваннарның кешеләр белән сөйләшүе. Шулай ук җансыз әйберләрнең сөйләшүедер. Менә болай тыңласаң, ничек инде башыбызга да нитеп килми. Җансыз әйбер ничек сөйләшсен? Хайваннар да ничек сөйләшсен? Акылбыз аны кабул итми. Әмма ләкин элекке кешеләргә әгәр әйтсәгез һәм күрсәтсәгез радионы, телевизорны, алар өчен дә ул бик сәер булыр иде. Ничек инде бер коробка сөйләр. Әмма ләкин безгә хәзер ул нормаль булып килә бит инде. Компьютерны кабзабыз, бер ящиктан без кешене күрәбез, ул безгә нәрсәдер сөйли, кинолар карыйбыз, вәгазьләр тыңлыйбыз. Ә менә пәйгамбәрбез вакытында шушы компьютерны кабызып күрсәтегез, аларга нәрсә булыр? Алар әйтерләр, бу шайтан коробкасы дип әйтерләр, Менә булай да, монда да шулай. Безнең акылыбыз хәзерге вакытта кабул итми аны. Әмма ләкин Аллаһның кудрәте шиксездер. Ул сөйләштерә ала җансыз әйберләрне һәм хайваннарны да сөйләштерергә мөмкиндер. Хәзер дә менә карыйсың видеоларда, YouTube'ларда хайваннар сөйләшәләр барыбер. Күпмедер сүздә әйтәләр. Попугайны алсаң, вообще алар кайбер попугайлар кеше кебек сөйләшә. Менә хәзер этләрне дә сөйләштерергә тырышалар. Ягъни андый бер вакыт ерак түгел. Килеп җитте дисәк тә була. Һәм икенче галәмәт ул да айның бик зурайып китүе. 2 тапкырга. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям бер хадистә әйтте, кыямәт көне якынаюының бер дәлиле айның зураюы. То есть аның зурлыгы 2 кат зурайачак. Бу да галимнәр дә аны тасдиқ итә. Бу да бәлки айның җиргә якынаюы, якын килүе, шуның белән бәлки булыр. Һәм өченче ул да Ирак җирлегендә Эфрат елгасы астыннан алтын тауның чыгуы. Алтын тауның чыгуы. Имам Бухари һәм Муслим китапларында Абу Хурайра радиллаһу анһу исемле сахабадан шундый хадис китерелә: Эфрат елгасыннан алтын тау чыкмыйча кыямәт көне булмас. Кешеләр шул алтын өчен сугышып, бер-берсен үтерерләр. 100 кешедән берсе генә исән калыр, һәм ул кешеләрнең һәрберсе дә үзенең генә исән калуын өмет итәр. Имамнар Бухари һәм Муслим шул алтынны беркем дә ала алмас дип риваят кылды. Уйлап карагыз, тау хатлы шушы алтын чыкса да, аны беркемгә дә булмас. Әле бу дөньяда әз бер миктар алтын өчен кеше бер-берсен үтерә. Монда тау хатлы алтын чыкса, әлбәттә, анда нихәтле сугыш булыр. Һәм 4нче җир астындагы кыйммәтле ташларның җир өстенә чыгуы. Ягъни кыямәт көне алдыннан җир бүтән байлыгын тышка чыгарыр. Алтыннар, анда кыйммәтле ташлар, шуп кебек ятачак. Һәм бу Аллаһ Тәгаләнең әмере буенча эшләнәчәк, әлбәттә. Ул вакытта кешеләр күңелендә алтынга карата нәфрәт туар. Аның кадере бетәр, чөнки һәркем алтынның кешене бузучы, аздыручы нәрсә булуын аңлаячак. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Җир үзенең байлыгын иченнән чыгарыр һәм чыккан вакытта ул баганаларны хәтерләтер." Әйләп карагыз, алтын багана кебек чыгар җир өстеннән, җир астыннан. Һәм әлбәттә, шушы әйберләр чыккач, аның кыйммәте дә бетәчәк. Кеше дә шушы алтыннан нәфрәт итәчәк. Ул шуп кебек булачак. Ул хәзерге вакытта ни өчен кыйммәтле? Чөнки аз булган өчен. Аны чыгаруы да авыр. Әмма ләкин җир өстендә җәелеп ятса, ул сибелеп ятса, аны аяк белән болай гына этеп җибәрерсең. Чөнки безгә бит алтын кирәк түгел, безгә җир кирәк. Шәшәр өчен, җирне эшкәртер өчен. Һәм җир өстендә шушы әйберләр ятса, нәрсә кирәк ул безгә? Аны бит кимереп сактыймы? Һәм 5нче Мәһди дигән кешенең килүе. Аллаһ Тәгалә аны ахыр заманда чыгарыр.
Мәһди ул туры юлны күрсәтүче, хаклыкка, хидаят юлына өндәүче кеше булачак. Һәм ул Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам нәселенең вәкиле. Аның әтисенең исеме дә Пәйгамбәребезнең әтисе кебек Абдуллах булачактыр. Мәһди килүнең максаты барлык мөселманнарны берләштереп, аларны җитәкләү, туры юлда ныгыту. Һәм Мәһди гасыр башында киләчәк дигән мәгълүмат бар. Аңа 40 яшь булыр. Ул килгән вакытта зөлмлек, начар эшләр кимер, яхшылык күбәер. Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам әйтте: "Мәһди исемле кеше минем уммәтемнән чыгучы һәм ул килгәч элегрәк зөлемгә, гөнаһларга чумган шикелле халык гыйбадәткә чумар." Хәзерге вакытта кеше ничек гөнаһка чума. Әмма Мәһди килгәч, кешеләр шушы гөнаһка чумган кебек, ягъни күпләп гыйбадәткә чумарлар. Һәм дөнья исә гадиллеккә кайтыр. Ягъни бүтән җирдә гадиллек булыр, справедливость булыр. Һәм бу 7 ел дәвам итәр. Шуның бер тормыш 7 ел дәвам итәчәк. Һәм 6-нчы Кәгъбәнең җимерелүе. Изге урын булуга карамастан, кыямәт көне алдыннан Кәгъбә җимерелер. Җирдә гыйбадат кылучылар бик әзәйгәнгә күрә. Һәм хаҗ кылучылар булмау аркасында Аллаһ Тәгалә моңа юл куя. Имам Муслимның хадислар җыентыгында шундый бер хадис китерелә. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи вассалам әйтә: "Кәгъбәне Зуәс-Сувайқатайни исемле кеше җимерер." Зуәс-Сувайқатайни. Ул Кәгъбәне берәр таш итеп сүтәр. Шул вакытта җир йөзендә гыйбадат кылучылар инде булмас. Карагыз, шушы Кәгъбәне шушы кеше, аны исемле Зуәс-Сувайқатайни, таш итеп сүтәр. Теге бердән җимермәс. Аны таш белән, ягъни һәрбер ташны алып сүтәр. Һәм шул вакытта уже җир йөзендә гыйбадат кылучылар булмас ди. Абдулла ибн Амир исемле сахаба риваят итүе буенча Пәйгамбәр саллаллаху алейхи вассалам әйткән: "Кәгъбәне кыска аяклы эфиоп сүтәчәк" ди. Башта ул аның япкычын тартып төшереп, диварларын ачачак. Аннары көрәк һәм кәйлә белән вата башлаячак. Ул минем күз алдымда сыман, пеләш, кәкре аяклы дигән. Бер көнне күрдегезме, хаҗдан шунда рәсем җибәргәннәре җил ничек ачты Кәгъбәтулланы. Бер җир булды, шушы япманы ачып җибәрде. Кәгъбәтулла ачылды. Һәм Ибн Аббастан да радиллаһу анһу тапшырылган хадистә дә мондайрак бер мәгълүмат бар. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи вассалам әйтә: "Үзем күргән шикелле, кара тәнле, кәкре аяклы ир кеше Кәгъбәне таш итеп сүтә." Хәзерге вакытта безнең акылыбызга андый нәрсәгә килми дә, аны күз алдына китереп тә булмый. Әмма ләкин булачак бер хәл. Кем белер, бәлки безнең вакытыбызда, бәлки бездән соң ансы бер Аллаһ кына белүче. Һәм әлбәттә, бу кичи галәмәтләр булды. Хәзер зур галәмәтләр турында әйтеп китик. Нинди галәмәтләр булачак? Бу инде олуг галәмәтләр. Беренче галәмәт ул да духан, ягъни төтен. Шушы галәмәткә дәлилне Духан сүрәсенең 10-нчы һәм 11-нчы аятларында табырга мөмкин. Анда әйтелгән, Духан сүрәсенең 10-нчы һәм 11-нчы аятларында әйтелгән: "Ул көнне күкләр куе төтен белән капланыр. Ул кешеләрне сарып алачак
һәм бу төтен яман бер газаптыр. Хадисләрдә дә духан галәмәте булачагы турында әйтелә. Әлеге чыганаклардан мәгълүм булганча, ул төтен кешеләргә суларга ирек бирмәс һәм кафирләрнең хәле бик начар булыр. Аларның тыны кысылыр, һәм мөселманнарның хәле бераз салкын тигән шикелле генә булыр. Ул төтен җир өстендә 40 көн дәвамында торачак. Уйлап карагыз, 40 көн. Шу төтен бөтен дөньяны басачак. Һәм икенче бер зур галәмәт ул да Даджал. Даджал ул нәкъ кыямәт көне алдыннан чыгачак ялган пәйгамбер. Һәм ул ялган пәйгамбернең ахыргысыдыр. Ягъни бу дөньяда ялган пәйгамберләр бик күп килде. Менә әгәр пәйгамберләр арасында иң ахыргысы Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям булды, ялган пәйгамберләрнең ахыргысы да ул да Даджал булачак. Галимнәр аны бик хәйләкәр, хәтәр һәм мәкерле дип сыйфатлыйлар. Аллаһның Расулы Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям аның турында була дигән: Адам яратылганнан алып бу дөньяның соңгы сәгатенә кадәрге вакыт аралыгында Даджалдан да куркынычрак мәхлук юк. Ягъни уйлап карагыз, нихәтле куркыныч. Кешеләр бу дөньяга килсә дә, Даджалдан да куркынычрак кеше бу дөньяга килмәде. Даджал бик оста алдаучы булыр һәм үзенең хәйләкәрлеген кешеләрне дөрес, туры юлдан чыгарып, үзе артыннан ияртер өчен файдаланыр. Хәтта кайбер Коръән укый торган, гамәл кыла торган мөселманнар да аңа ышаначак, алданачак. Даджал фитнәсе кешеләргә килгән фитнәләрнең иң зурларыннан булыр. Аның турында белгән пәйгамбәрләр үз кавемнәрен шул ялганчыга иярмәскә катгый рәвештә өндәделәр. Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям мөселманнарны Даджалга иярмәгез дип кисәтте һәм аның кайбер сыйфатларын ачыклады. Даджал үзен пәйгамбәр дип кенә түгел, хәтта илаһ дип тә игълан итәр. Аның уң күзе бузылган булыр. Маңгаенда ике каш арасында гарәп хәрефләре белән кафир дип язылган булыр. Һәм шул язуны бары тик ихласлы мөселманнар, хакыйкый иман ияләре генә укый алыр. Бу язу төрле якка карый торгач 3-6 санына охшаш булыр. Ягъни 666. Шуңа күрә кайберәүләр 666 санын начар дип, антихрист саны дип атый. Әмма ислам мәгълүматында бу сан турында аерым бер ни дә әйтелми. Гомумән, Даджал килгән вакытта мөселманнар көчле булачаклар, ләкин кайберләре барыбер алданыр. Ягъни аның хәләсе бик нык булыр, бик көчле булыр, хәтта мөселманнарда алданырга мөмкин. Шуның өчен без дә дуа кылганда һәм үзебезгә, һәм балаларыбызга, һәм без үзебезнең оныкларыбызга да дуа кылырга тиешлебез, шушы Даджалга иярмәсеннәр дип. Ягъни шундый бер иманны аларда тәрбияләргә тиешлебез. Әлбәттә, Аллаһтан да сорарга тиешлебез, шундый бер иманны, Аллаһ Тәгалә алардагы иманны ныгытсын дип. Шушы Даджал артыннан иярмәсеннәр дип дуа кылырга кирәк. Менә пәйгамбәрбез дә безгә кисәтте. Үзенең өммәте өчен кисәтте, иярмәгез диде. Башка пәйгамбәрләр дә шушы Даджал турында белгәч, үзләренең өммәтләренә шундай кисәтүче сүзләр калдырдылар. Без дә әлбәттә шуңа кайрытырга тиешбез. Шушы Даджал артыннан иярмәскә. Иншаллах, киләсе җомгада дәвам итәрбез шу зур галәмәтләр турында. Пока шушы Даджал да турып калыйк. Ва ахру дәъвана анил хамдулиллаһи раббил аламин.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhtaram jamaat, Allah'ın büyük selamı, rahmeti ve bereketleri bulsaydı. Cuma günlerimiz mübarek bulsun. Muhtaram gaziz kardeşlerim, bugün biz endi Cuma ötkärüne bir yaş yigitke tapşyrabız. Bul da bolsa İslam Bulgar Akademiyasının 2-nji kurs studenti İdrisov Ramazan'a. Rahmet. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله. الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام وفضل الجمعة على سائر الأيام، كما جاء في الأخبار أن الجمعة سيد الأيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة موصلة إلى دار السلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام، خصوصا منهم على أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي المرتضى الأئمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، أيها الناس، أوصيكم بالتقوى الله عز وجل، ونفسي أولا بالتقوى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Amma ba'd, hörmetli mümin Müslüman din kardeşlerim, Allah'ın barlığın birligin tanıp, Anın barlığına birligine inanıp, Anın emrine buysunıp, ushbu mübarek günni, ushbu көркем yurtqa, Allah yurtuna jıyılışı, gaziz din kardeşlerim, barchag'izni da ushbu zo'r bayram Jum'a kuni bilan tabrik etam. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda aytadirki, Bismillahirrahmanirrahim. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Allah subhanahu wa ta'ala Mulk suresinin 3. ayetinde şulay deb ayta. Allah subhanahu wa ta'ala
Сезләрне шушы дөньяга барлыкка китерде, җибәрде һәм үлемне һәм тереклекне барлыкка китерде, илля мәгәр сезне сынау өчен. Кайсыгыз изге гамәлләрне күбрәк кылыр микән? Кайсыгыз Аллаһның әмренә күбрәк буйсыныр микән? Кайсыгыз Аллаһның тыйганнарыннан күбрәк тыелыр микән? Шуны белер өчен, шуны сынау өчен Аллаһ Субханаһу ва Тааля үлемне һәм тереклекне бар кылды дип Аллаһ Субханаһу ва Тааля Коръәни Кәримдә әйтә. Мөхтәрәм дин кардәшләрем, газиз дин кардәшләрем, инде белгәнебезчә, сынау нәрсә белән бәйле? Сынау бәйле әлбәттә көрәш белән. Кеше шушы дөньяга килгән икән, Аллаһ Субханаһу ва Тааля аны төрле ниғмәтләр белән ниғмәтләндергән икән. Әлбәттә кеше үзенең нәфсесен йөгәнләргә, тырышырга тиеш, хәтта үлем килгәнче. Көрәш була дөньяви көрәш. Көрәш була ахирәви көрәш. Хәтта без күрәбез, әгәр дә кеше шушы дөньяда ниндидер бер дәрәҗәгә, ниндидер бер мәртәбәләргә, дәрәҗәгә ирешәм дисә, ул үзен үзе белән көрәшергә тиеш. Көндә. Әгәр дә көнгә, елга 365 көн безгә бирелә икән, 365 көн буе без яңадан башларга тырышып карарга тиешбез. Шул вакытта, иншааллах, хәтта үлем килгәнче әлбәттә. Шул вакытта, иншааллах ва Тааля, без җитешербез һәм югары дәрәҗәләргә, мәртәбәләргә ирешербез. Әлбәттә, бу дөньяви яктан карадык без. Һәм без әлбәттә, мөселман кардәшләрем, без Аллаһка иман китерүчеләр күбрәк алга куярга тиешбез ахирәт тормышын. Чөнки дөнья былай дагын онытылмый. Дөнья һәр вакытта безнең күз алдыбызда. Һәм баланс булдырам дисәң дә, дөнья белән ахирәт арасында әлбәттә югарырак дәрәҗәне, планканы куярга кирәк ахирәт тормышына. Шул вакытта, иншаллах ва Тааля, баланс булыр. Дөньясы да калмас, ахирәте дә булыр. Ничек Аллаһ Субханаһу ва Тааля Коръәни Кәримдә әйтте: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Я айюхаллазина аману амину. Ай иман китергән бәндәләр, иман китерегез дип Аллаһ Субханаһу ва Тааля безгә шулай дип Коръәни Кәримдә әйтте. Һәм уйлап карасак, Аллаһ Субханаһу ва Тааля ни өчен шулай дип әйтә? Иман китергән бәндәләр, иман китерегез. Чөнки, мөхтәрәм газиз дин кардәшләрем, һәр көнне иман китердем дә, булды, шуның белән тынычландым. Әлбәттә, алай булмый. Һәр көнне куярга кирәк тырышлык, һәр көнне үзеңнең нәфсең белән көрәшергә кирәк. Шул вакытта, иншаллах ва Тааля, Аллаһ каршына барып басканда, безнең йөзебез якты булыр, гамәлләребез изге, пак булыр, иншаллах ва Тааля. Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тааля гадел, һәм ул үзенә гаделлекне боерды, һәм кеше белән кеше арасында дагы гаделлек булуын безгә әмер итте. Шулай ук Аллаһ Субханаһу ва Тааля тагын бер Коръәннең икенче бер аятында шулай дип әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Я айюхаллазина аману тақуллаха хаққа туқатихи ва ла тамутунна илля ва антум муслимун. Тәрҗемәсе, мәгънәсе: Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә: Ай иман китергән бәндәләр, аману тақуллаха. Иман китергән бәндәләр, Аллаһтан куркыгыз тиешле дәрәҗәдә, аның әмерләренә буйсыныгыз, аның кушканнарын үтәгез, тыйганнарыннан тыелыгыз. Хаққа туқатихи. Тулы курку белән Аллаһтан куркыгыз. Ва ла тамутунна илля ва антум муслимун. Һәм минем каршыма килеп баса күрмәгез, ягъни үлем килгәнче минем каршыма килеп баса күрмәгез, илля мәгәр минем белән сезнең арада бөтен нәрсә, мөнәсәбәтләр төзекләнмәгән хәлдә, ягъни исламыбыз тиешле дәрәҗәгә җитмәгән хәлдә, төзек булмаган хәлдә минем каршыма килеп баса күрмәгез дип Аллаһ Субханаһу ва Тааля шулай дип безгә әмер бирде. Ягъни
нәрсәне аңлата? Без моннан нәрсәне аңлыйбыз? Әгәр дә кемнең дә булса намазларында проблема булса, я булмаса кеше белән кеше арасында, мөнәсәбәт арасында мөнәсәбәти проблемалар, мәшәкатьләр, мөшкилләр булса, әлбәттә үлем килгән вакытка кадәр аны төзәтергә ашыгыгыз дип Алла Субханаһу ва Тааля безгә шундый әйтик нәсихат ясый. Һәм әйткәнемчә, иман өстеннән һәр көнне эшләргә тиешбез. Һәм шул вакытта безнең иманыбыз да куәтләнер иншаллаһу ва Тааля. Һәм безнең үзебезнең дә тормышыбыз көйләнер. Чөнки Алла Субханаһу ва Тааляга ныклап иман китергән бәндә бу дөнья өчен кайгырмый, бу дөнья малы өчен кайгырмый. Әлбәттә ул аны тырыша, чөнки Пәйгамбәрбез дә саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Сезнең арагыздан иң хәерлеләре шулардыр ки, кайсылары дөнья дип ахирәтен онытмый, һәм ахирәт дип дөньясын калдырмый", дип Алла Субханаһу ва Тааля әйтте. Һәм шуңа да кемнең иманы ныклы булса, әлбәттә ул шушы дөнья өчен кайгырмый. Хәтта Алла Субханаһу ва Тааля аңа нинди дә булса ниғмәтләр белән ниғмәтләндерсә, ул тагын да сөенә. Һәм Алла Субханаһу ва Тааля әгәр дә ниндидер бер ниғмәтне үзе биргән шиксез ниғмәтләр арасыннан кайсысындыр алса, киметсә, әлбәттә ул аның өчен кайгырмый. Һәм без күрәбез, ничек сахабаларның иманнары нинди дәрәҗәдә иде. Күрәбез Умар радиллаһу анһу, күрәбез Абу Бакр һәм башкалар. Менә шул Умар радиллаһу анһу һәм Абу Бакр ас-Сиддиқ радиллаһу анһу тормышыннан кечкенә генә дип әйтик инде, кыска гына булган бер мисалны китереп китәсем килә. Көннәрдән бер көнне Умар радиллаһу анһу, Пәйгамбәрбез җаһили вакытында инде әлбәттә, ул исламга килгәнче, исламны кабул иткәнче, Аллаһның барлыгын, берлеген таныганчы, кылычын алып, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям яшәгән якка омтылды. Ни өчен? Әлбәттә аны үтерер өчен. Һәм шушы юлда барган вакытта аңа очрады бер инде исламда булган бер кеше, бер инсан. Һәм ул аңа әйтте: "Әй Умар радиллаһу анһу, син кая шулай ашыгып, ашкынып барасың?" Умар радиллаһу анһу әйтте: "Менә монда туганнар белән туганнар арасын бозучы, әти белән баланы айыручы Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллямны үтергә барам ди. Мин аннан тәмам туйдым. Моннан котылырга кирәк бу бәладән", ди. Һәм шул вакытта теге кеше әйтә: "Әй Умар, син беләсеңме соң, синең әйтик апаң һәм җизнәң, алар тоже иман китерделәр, алар да иман китерделәр бит. Ә нигә син башта алар белән сөйләшмисең? Алар белән не разберешься, бурыча әйтмешли. Аннан соң барсың Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям янына", ди. Теге Умар радиллаһу анһу аптырашта кала һәм әйтә: "Чыннан да шулаймы ни, кардәшем?" дип әйтә. "Дустым." Теге кеше әйтә: "Бар да күр, я Умар радиллаһу анһу", дип әйтә. Шул вакытта Умар омтыла апасы яши торган йортка, һәм барып җиткәндә, бу инде мәшһүр риваят, бөтенебез дә беләбездер. Барып җиткәндә ишетә Коръән авызларын, ягъни апалары, сеңле апасы Коръән укып торган булалар. Шул вакыт Умар радиллаһу анһу ачуыннан, инде дөрес икән күреп, теге исламга килгәннәрен күреп, ачуыннан ишекне бәреп керә дәген, һәм аларга явыз итеп эндәшеп, ирен кыйный башлый. Һәм шул вакытта апасы аларның арасына кереп, ялгыш апасының кулы апасының битенә эләгә. Шул вакытта күңеле йомшарып китеп, Умар радиллаһу анһу һәм ул әйтә: "Әй апам, бирегез әле миңа, нәрсә укыйдыгыз сез анда?" ди. Шул вакытта апасы әйтә: "Син башта иман китер, ягъни син башта тәһарәтләнергә тиеш. Коръәнне тотыр алдыннан кеше тәһарәтле булырга тиеш", дип әйтә. Шул вакыт Умар радиллаһу анһу тәһарәтне алып, Таха сүрәсенең 1-нче 10 аятын укып, шул вакыт сразу иман китерә. Ягъни без күрәбез, ничек Коръәннең дәрәҗәсен
Коръән ул муҗиза. Ничек сахабалар иң зур, иң мәшһүр, мәртәбәле шагыйрьләр ничек Коръәнне ишетеп иман китерә торган булдылар. Әлбәттә, шуңа күрә иманыбызны куәтләр өчен без омтылырга тиешбез Коръәнне өйрәнергә, Коръәннең телен өйрәнергә, гарәп телен. Һәм шул вакытта безгә күп кенә ишекләр ачылыр иншаллаһу тәгалә. Һәм Абу Бакр радиллаһу анһу белән тагын бер мисал китереп китәсем килә. Ничек сахабаларның иманнары куәтле булганын. Һәрберебез беләдер ки, Миғраҗ, Исра тарихын, ягъни Коръәндә дә бар, аның турында бәйнә язылган. Исра вакытында, Миғраҗ вакытында Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям күккә ингәннән соң аңа 5 вакыт намаз ингәнен бөтенебез дә беләбездер. Шул вакытта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям бер төн эчендә Мәсҗид әл-Акса, ягъни Мәккәдән Иерусалимга һәм 7нче кат күккә менеп төште бер төн эчендә. Һәм әлбәттә, менеп төшкәннән соң шушы муҗизаны ул кешеләргә сөйли башлады. Чөнки шулай кирәк иде. Шулай итеп, мөшрикләр моны ишетеп алгач, Аллаһка иман китермәгән, Пәйгамбәребезнең пәйгамбәрлегенә ышанмаган, иман китерәсе килмәгән мөшрикләр шушыны ишетеп алып, Абу Бакр ас-Сиддиқ радиллаһу анһу янына ашыгалар һәм әйтәләр: "Эй Абу Бакр, без сиңа әйткәнебез дә бар иде. Ул Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям ул килергән, ләкин син ышанмый идең. Менә хәзер бар да ишет нәрсә сөйли ул кешеләргә" дип әйтә. Абу Бакр радиллаһу анһу әйтә: "Сорый, нәрсә сөйлисең ул?" Шул вакыт мөшрикләр аңлатып бирә: "Менә бер төн эчендә ул Иерусалимга барып кайткан" дип әйтә. Иерусалим белән Мәккәнең арасы атлар, ат өстендә атлы кешегә 30 көн вакыт, 30 көн эчендә генә барып кайтып була. Шул вакыт Абу Бакр ас-Сиддиқ шундый каршы сорау бирә: "Сез аны үзегез ишеттегезме? Ул шулай дип әйттеме?" дип сорый. Шул вакыт мөшрикләр: "Әйе, әйтте. Әгәр дә ышанмасаң бар дагын, үзең сора, үзең инан, шуңа" дип әйтә. Шул вакыт Абу Бакр радиллаһу анһу нәрсә дип әйтте? Ул әгәр бер төн эчендә Иерусалимга түгел, 7нче кат күккә менеп төштем дип әйтсә дә, мин аңа ышанам, мин аңа иман китердем дип әйтте. Һәм шушы тарихтан соң, шушы вакыйгадан соң аңа Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям ас-Сиддиқ дигән шундый кушымча бирде. Ягъни кушамат, ягъни ул правдивый. Менә без күрәбез ничек сахабалар тормышыннан әгәр дә өйрәнсәк, аларның ничек иман китергәннәрен, аларның иман дәрәҗәләрен күрәбез әлбәттә. Һәм эй газиз дин кардәшләрем, без дә шушыңа ашыгыйк, үзебезнең иманыбызны куәтләргә ашыгыйк. Чөнки без шушы дөньяга килдек, әлбәттә безнең бер нинди ниъмәтебез дә юк иде, бер нәрсәбез дә юк иде, безнең тәнебез дә хәтта юк иде, безнең әниебез дә кайчандыр булмаган, әтиебез дә юк иде. Ләкин Аллаһ субханаһу ва тааля безне юктан бар кылып, төрле ниъмәтләр эчендә ниъмәтләндереп, шушы дөньяга китерде. Һәм бүгенгесе көндә дә әлбәттә шушы ниъмәтләр дәвам итә. Көндә безнең өчен кояш чыга, көндә таң ата, көндә ай калка. Әлбәттә булар бөтенесе безнең өчен. Шуңа күрә Аллаһ субханаһу ва тааляга иман китерү белән аңа шөкер итү, әлбәттә үз ара тыгыз мөнәсәбәттә. Һәм иман китергән кеше әлбәттә Аллаһка шөкер итмичә калмый. Ничек көннәрдән бер көнне шундый вакыйга менә искә төшереп китәсем килә. Көннәрдән бер көнне Ибраһим әл-Адхам ибн Адхам дигән күренекле галим янына аның замандашы килеп: "Эй Ибраһим, минем гөнаһлар кылудан тыела алмыйм. Минем Аллаһның әмренә буйсынырга көчем җитми" дип әйтә. "Миңа берәр нинди насихат бир әле, эй Ибраһим" дип әйтә. Шул вакыт Ибраһим әл-Адхам әйтә, нәрсә дип әйтә? "Эй кардәшем, эй замандашым, син гөнаһны кылсаң кыл, ләкин 5 нәрсәне эшләмә, үтәмә, шул вакытта сиңа яшел төс, шул вакыт сиңа гөнаһны кылырга була" дип Ибраһим Адхам аңа шундый насихат бирә.
Һәм теге замандаш инде ашыга-ашыга: "Эй Ибраһим, нинди биш нәрсә соң ул? Әйт инде, сөйләп кит инде миңа", дип әйтә. Шул вакыт Ибраһим әл-Адхам ибн Адхам әйтә: "Син, кардәшем, Аллаһның әмренә буйсынмасаң буйсынма, ләкин аның ризыгын ашама", дип әйтә. Шул вакыт кеше аптырап кала: "Эй кардәшем, ничек инде? Эй Ибраһим, эй галим, ничек инде мин Аллаһның ризыгын ашамыйм? Бөтен җирдә Аллаһның ризыгы, ә мин аны ашамыйча, нәрсә ашыйм соң мин тагын? Мин ачтан үләм", дип әйтә. Шул вакыт икенчесен әйтә Ибраһим Адхам: "Эй замандашым, син гөнаһны кылсаң кыл, Аллаһның әмренә буйсынмасаң буйсынма, ләкин син Аллаһ җирендә яшәмә, башка бер җирдә яшә", дип әйтә. Шул вакыт теге кеше тагын аптырап кала: "Ә мин тагын кайсы җирдә яши алам соң, эй кардәшем", дип әйтә. Шул вакыт өченчесен санап китә: "Син гөнаһларны кылсаң кыл, ләкин үлем фәрештәсе килеп синең бугазыңа ябышкач, син аңа әйт: эй фәрештә, әле бүгенгә минем җанымны алма, әле минем изге гамәлләр кыласым бар", дип әйт. Шул вакытта тагын аптырап кала. Үлем бит ул сизмәгәндә, көтмәгәндә килә торган нәрсә, һәм аннан качуы һич тә мөмкин түгел, дип теге замандашы шулай дип аптырап кала. Һәм дүртенчесен санап китә Ибраһим ибн Адхам: "Син гөнаһларны кылсаң кыл, Аллаһның әмренә буйсынмасаң буйсынма, ләкин сине Аллаһ күрмәсен", дип әйтә. Шул вакыт әлбәттә теге кеше тагын аптырап кала. Һәм бишенчесен санап китә: "Әгәр дә үлгәннән соң синең артыңнан җәһәннәм фәрештәләре килеп сине җәһәннәмгә өстери башласалар, син аларга әйт: эй фәрештәләр, мин җәһәннәмгә сезнең белән бармыйм, мин җәннәткә юл тотам", дип әйт. Шул вакыт аптырап кала. Һәм әйтә: "Ничек инде минем бит аларга көчем җитмәй, чөнки Алла субханаһу ва тааля Коръән Кәримдә шулай дип әйтә: "Я әйюһәлләзина бисмиллаһир-рахманир-рахим. Я әйюһәлләзина аману ку анфусакум ва әһликум нара вақудуһа ан-нас вал хиджара алейһим малаикатун шадидун". Ягъни: "Эй иман китергән бәндәләр, үзегезне һәм гаилә әһелләрегезне ут газабыннан саклагыз. Ул уттыр ки, ул утның чыганагы булып ташлар һәм кешеләр булачак, һәм аның сакчылары булып шундый көчле, дәртле фәрештәләр булачак", дип Алла субханаһу ва тааля әйтә. Һәм ничек минем Ибраһим ибн Адхамга мөрәҗәгать итеп әйтә: "Ничек минем көчем җитсен шушы фәрештәләргә каршы торырга, эй Ибраһим", дип әйтә. Шул вакыт Ибраһим алейһиссәлам аптырап кала һәм җавап биреп: "Эй кардәшем, мин сиңа аптырыйм. Менә 5 нәрсәне санап чыктым һәм син аны таныдың. Ягъни ризык Аллаһныкы, Аллаһ бөтен җирдә күрә. Аллаһ җирендә яшибез. Үлем фәрештәсе килсә, кача алмыйсың, һәм җәһәннәмгә алып китсәләр, каршы тора алмыйсың, ләкин син гөнаһлар кулына дәвам итәсең. Аллаһның җирендә яшәгән халәттә Аллаһның әмренә буйсынмыйсың", дип шулай дип Ибраһим ибн Адхам шушы кешегә шундый бер нәсихәт ясый. Шуңа күрә, кардәшләрем, әгәр дә Алла субханаһу ва тааля безне шушындый ниғмәтләр белән ниғмәтләндергән икән, Алла субханаһу ва тааля безне юктан бар кылып, безгә тәнебезне, аклыбызны, күзебезне, колагыбызны, һәрбер организмыбызны биргән икән, һәм бигрәк тә безгә иман биргән икән. Әлбәттә, без бу иман белән иманның дәрәҗәсен, аның кадерен белик, кардәшләрем, һәм Аллаһка карышмыйк, чөнки әлбәттә Аллаһ бездән көчлерәк, һәм без шундый зәгыйф Аллаһның кулларыдыр. Һәм инде вәгаземнең азагында дуга кылып Аллаһтан сорыйм: "Раббана атина фид дунья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва қина азабан-нар". Эй Раббыбыз Аллаһ, инде безне шушы дөньяда дагын үзеңнең ниғмәтләрең белән ниғмәтләндер, һәм ахират тормышына дагын, ахирәттә дагын үзеңнең рәхмәтләреңә, бәхет, сәгадәтләргә ирешүләребезне насыйп ит. Һәм шулай ук: "Аллаһумма я муқаллибал кулуб, саббит кулубана аля диник. Аллаһумма я мусаррифал кулуб, сарриф кулубана аля таатик". Ягъни, я Раббыбыз Аллаһ, безнең калепләребез белән идарә итүче Аллаһ, безнең калепләребезне иман нуры белән тутыр һәм туры юл белән
اهدنا الصراط المستقيم. Doğru yol bilen bizlerini alıp var. Birahmetke ya erhamer rahimin. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم العلي العظيم السميع الدعاء. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه يزد لكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله أكبر لو كنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا واستقيموا واعتدلوا وترصوا صفوفكم. Saflarınızı tığızlağız, kiyizlağız. Telefonlarınızı söndürüğüz. Cuma namazının 2 rekat farzı. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذو الجلال والإكرام.